اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع۔ حضرات مصلیان کرام اور پردہ نشین خواتین، آج کے درس میں سورہ ملک کے حوالے سے سورہ ملک کے تناظر میں کچھ کہنے کا خیال تھا، اس لیے کہ آج تراویح میں اسی کی تلاوت ہوئی ہے، لیکن ایک خیال بدل گیا تو سورہ زاریات کی چند آیات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں جگہ بہ جگہ اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائی ہیں اور وہ مخلوقات کی قسمیں کھائی ہیں۔ تو اللہ نے مخلوقات کی قسمیں کیوں کھائی ہیں، اس کے وجوہ ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جس چیز کی اللہ تعالی قسم کھا رہا ہے اس چیز سے مقسم علیہ کا ثبوت ہوتا ہے یا اس کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہوا کی، فرمایا والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑاتی ہیں، ذرات کو اڑانے والے ہواؤں کی قسم، فالحاملات وقرا، پھر بادلوں کو لانے والی ہواؤں کی قسم، فالجاریات یسرا، پھر نرمی اور آہستگی کے ساتھ چلنے والی ہواؤں یا کشتیوں کی قسم، فالمقسمات امرا، پھر معاملات اور امور کو تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم، انما توعدون لصادق، بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ سچ ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک قیامت واقع ہونے والی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے حسن و جمال والے آسمان کی یا راستوں والے آسمان کی، انکم لفی قول مختلف، تم لوگ مختلف اقوال میں منتشر ہو، بٹے ہوئے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں قسم کھائی ہوا کی۔ دیکھیے ہوا میں وہ طاقت ہے کہ اتنی لمبی چوڑی زمین ہے اور اس کی فضا ہے، چھوٹی بڑی چیزوں کو ہوا اڑاتی ہے، یہاں تک کہ جو ذرات زمین میں چپکے ہوئے ہوتے ہیں، پتھروں سے چپکے ہوئے ہوتے ہیں، ادنا سے ادنا شے، اس کو بھی ہوا اڑاتی رہتی ہے، ادھر ادھر پھیرتی رہتی ہے۔ یہ ہوا میں طاقت کس نے دی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے طاقت دی ہے۔ اور پھر اللہ نے قسم کھائی فالحاملات وقرا، پھر بادل کو لاد کر لانے والے ہواؤں کی قسم، حاملات جو حمل سے ہو، جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہو، یہ ہوائیں پورب سے جو آ رہی ہیں، خلیج بنگال کی طرف سے آتی ہیں، یہ اپنے اندر پانی کو لیے رہتی ہیں، یا ان ہواؤں کو یا ان بادلوں کو لاتی ہیں جو بادل پانی اپنے اندر لادے رہتے ہیں، لیے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے کمال، اللہ رب العالمین کی کمال قدرت ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے یہ ہوائیں پانی کو وہاں سے لاد کر کے لے کر کے چلی آ رہی ہیں، اور جہاں اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، جہاں اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے، وہاں وہ بادل برس پڑتا ہے، کھیتیاں سیراب ہو جاتی ہیں، باغات سیراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہواؤں کے اندر طاقت کس نے دی ہے کہ جو خلیج بنگال سے پانی کو لاد کر کے، بادلوں کو لاد کر کے لے کر کے چلی آ رہی ہیں، اور ہر جگہ
नहीं ये बादल बरसते हैं, ये पानी हर जगह नहीं बरसता है, जहाँ अल्लाह का हुक्म होता है वहां तक पहुंच जाते हैं, वहां जाकर बरसते हैं। वहां से हवाएं चलती हैं, आकर के हिमालय से टकराती हैं, फिर हिमालय से टकरा करके फिर बादल इधर पलट आता है मधेश की तरफ, और उत्तर प्रदेश, बिहार और दीगर इलाकों में पलट जाता है और वहां बादल बरस जाता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत है। और फलजारियात विसरा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलने वाले हवाओं की कसम। ये हवाएं कभी नहायत स्लो अंदाज में, नहायत नरमी के साथ धीमी धीमी अंदाज में चल रही होती हैं, खरामा खरामा चल रही होती हैं। या मुराद से कश्तियां भी लोगों ने, बाद मुफस्सिरीन ने लिया है कि पानी के अंदर ये कश्तियां हैं, रवा दवा रहती हैं, आहिस्ता आहिस्ता अपना चलती रहती है। जिस समत में मल्लाह को ले जाना मकसूद होता है, लेकर मल्लाह उनको जाते हैं। तो यह हवाओं में ताकत अल्लाह ने दी है, और इन कश्तियों के अंदर अल्लाह ताला ने ये ताकत, ये खूबी पैदा की है। ये कश्तियां पानी में डूबती नहीं है, जिस समत में अल्लाह चाहता है हवाओं के जरिए से या बादमान के जरिए से ये करके ये चले जाते हैं। फल मुक़स्सिमात अमरा, और फिर कसम उन फरिश्तों की जो मामलात को तकसीम करते हैं, आपस में उनके दरमियान उमूर तकसीम होते हैं। ये हवा का फरिश्ता है, ये बादल का फरिश्ता है, ये पानी का फरिश्ता है, और ये अजाब का फरिश्ता है, ये रहमत का फरिश्ता है, ये फला चीज का फरिश्ता है, ये फला चीज का फरिश्ता। तमाम काम फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकसीम कर दिया है। अब इतनी सारी चीजों को जिक्र करने के बाद रब्बुल आलमीन ने फरमाया व इन्नद्दीन लवाक़ि, दीन यानी क़यामत वाक़े होने वाली है, वाक़े होके रहेगी। जिस रब्बुल आलमीन की ये कुदरत है और जिसके अंदर ये ताकत है, जिसकी ये हिकमत है कि उसने हवाओं के जरिए से पूरे निज़ाम आलम पर कंट्रोल कर रखा है, तो क्या वो क़यामत बर्पा नहीं कर पाएगा? यकीनन वो क़यामत बर्पा करेगा। और चूंकि कुफार कुरैश और मुशरिकीन अरब की अक्सरियत वक़ूए क़यामत की मुनकिर थी, वक़ूए क़यामत की कायल नहीं थी, कुरान में वक़ूए क़यामत पर बड़ा जोर दिया गया है, जगह जगह इसको समझाया गया है मुख्तलिफ दलाइल के जरिए से और मुख्तलिफ तौजीहात के जरिए से इसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझाया है। और आगे अल्लाह ने फरमाया वस्समाइ ज़ातिल हुबुक, कसम है हुस्न जमाल वाले आसमान की। चाहे इसको हुस्न जमाल वाला पढ़ा जाए, माना जाए, क्योंकि तफसीरों में कहीं कहीं मुख्तलिफ अक़वाल आ जाते हैं, या ये माना जाए कि आसमान में रास्ते हैं बहुत सारे, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, तमाम तरह आसमान के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रास्ते बना दिया है। उन्हीं रास्तों के जरिए से बादल आते हैं जाते हैं, उन्हीं के जरिए से हवाई जहाज चलते हैं और सैयारगान वगैरह तमाम मुख्तलिफ अंदाज से अपना अपना सब चल रहे हैं। तो फरमाया अल्लाह ने कि इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख्तलिफ, बेशक तुम लोग मुख्तलिफ कौल में हो, तुम्हारे अंदर इंतशार पाया जा रहा है। ऐ मुशरिकीन अरब, ऐ कुफार कुरैश, तुम लोग एक बात पर मुत्तफिक तो नहीं हो, तरह तरह की बातें करते हो। तुम्हीं में से कुछ लोग वक़ूए क़यामत के मुनकिर भी हो, और कुछ ऐसे भी लोग इसी अरब में रहे हैं जो वक़ूए क़यामत के कायल भी थे। इन्हीं के दरमियान कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो हमारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादूगर कहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो काहिन कहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मजनू कहते हैं। किसी एक बात पर तुम्हारा इत्तेफाक नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला पर नजर डालो और देखो कि जिसने इतना बड़ा इंतजाम बना रखा है और इतना निजाम को कंट्रोल में कर रखा है, क्या तुम्हें हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए उसने एक रसूल नहीं भेजा? वो रसूल नहीं भेजेगा कि वो रसूल तुम्हारे रहनुमाई करे, तुमको रास्ता दिखावे और तुमको अल्लाह से मिलावे, यानी अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक जोड़े, तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से जोड़े? क्या ऐसा नहीं हो सकता है? तो ये सब चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने समझाया है इंसान का ज़हन खोलने के लिए, ताकि इंसान का ज़हन खुल जाए और उसके जो बंद दरीचे हैं वो वाह हो जाए और गौर फिक्र करने की तरफ मुतवज्जह हो जाए। फिर दरमियानी आयात से मैं सरफ नज़र बल्कि आगे बढ़ते हुए
ایک دو آیتیں اور پڑھوں گا کیونکہ وقت زیادہ لگ جائے گا. تو آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یہ زمین دیکھ لو کہ جس کا محیط 24,000 میل ہے. یہ خلیفہ مامون رشید نے اپنے دور میں پیمائش کرایا تھا. تاریخوں میں 24,000 میل دیا گیا ہے. آج کے دور میں ممکن ہے کچھ فرق ہو گیا ہو کیونکہ آج بڑی ترقی ہو گئی ہے اور جدید آلات کے ذریعے سے پیمائش کی گئی ہو، لیکن بہرحال جو 24 میں کہہ رہا ہوں اسی پرانے حساب سے جو خلیفہ مامون رشید نے پیمائش کرائی تھی، اور اسی 24,000 میل کے اعتبار سے 24 گھنٹے بھی دن رات کے ہوتے ہیں. دن رات کا جو دورانیہ ہے وہ 24 گھنٹہ ہو رہا ہے اسی حساب سے. تو بہرحال یہ کہا اللہ نے کہ زمین میں تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں، یقین کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اب زمین کی جو نشانیاں ہیں ہمارا ذہن، ہمارا دماغ اس لائق نہیں ہے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھا سکیں، واضح کر سکیں، اور شاید کوئی بھی انسان ابھی اس مرحلے تک نہ پہنچا ہو کہ وہ پوری کی پوری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھا سکے، بتلا سکے. لیکن موٹی موٹا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے زمین کو کس طرح بنایا تاکہ دنیا کا نظام درست رہے، دن اور رات کا نظام درست رہے. دیکھیے زمین گول ہے اور یہ دکھن کی طرف قدریں جھکی ہوئی ہے اور اتر کی طرف قدریں اٹھی ہوئی ہے. یہ اس میں بڑی حکمتیں اور بڑی مصلحتیں ہیں. جو سورج اور چاند کا نظام چل رہا ہے اس سے متعلق یہ ساری باتیں ہیں. تو یہ سب چیزیں اللہ نے بنایا. اور زمین کے اندر دیکھیے اللہ رب العالمین نے کتنے قسم کی دھاتیں پیدا کر دیا ہے، گیس پیدا کر دیا ہے، پٹرول پیدا کر دیا ہے، سونا چاندی تانبا راگا کیا کیا پیدا کر دیا اللہ رب العالمین نے، اور یہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لے رہا ہے. معلوم نہیں کتنے زمانے سے انسان اس کو نکال رہا ہے، یوز کر رہا ہے، اور زیورات میں اور نہ معلوم کتنے کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن دیکھیے کہیں ختم ہونے کا نام لے رہا نہیں. یہ بنتا رہتا ہے، پیدا ہوتا رہتا ہے اللہ کے حکم سے. اس کی حکمت ہے، اس کی مصلحت ہے. گیسیں زمین کے اندر ہیں، گیسیں چلتی رہتی ہیں، ادھر سے ادھر گردش کرتی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے. وہ مختلف قسم کی گیسیں ہوتی ہیں، انہیں سے سونا بھی بن جاتا ہے، اسی سے چاندی بھی بنتی ہے، اسی سے لوہا بھی بنتا ہے، اسی سے کوئلہ بھی بنتا ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے زمین کے اندر بنتی رہتی ہیں. اور زمین کے اوپر تو دیکھ لیجئے کہ اس کی سطح دیکھیے مٹی کا رنگ کیسا ہے. تھوڑا اور نیچے جائیے گہرائی میں تو اس کا رنگ کالا آ جاتا ہے، پھر اس کے پیلا آتا ہے، اس کے نیچے اور جائیے تو سفید رنگ کی مٹی نکل چونا کے مانند، اور نیچے جائیے تو کالی مٹی آتی ہے، پھر کہیں جائیے تو ریت کی تہیں جگہ بہ جگہ زمین میں ملتی ہیں، کچھ اور نیچے چلے جائیے تو پلپلی مٹی ملتی ہے، گیلی مٹی ملتی ہے. اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. تو اللہ نے کہا کہ اور نہیں تو زمین ہی پر تو تم غور کر لو. اللہ کو نہیں مان رہے ہو، دن قیامت کو نہیں مان رہے ہو، ہمارے رسول کو نہیں مان رہے ہو، تو ذہن پر دباؤ تو ڈالو، ذہن کے دریچوں کو تو کھولو، سوچ فکر میں آ جاؤ، دیکھو یہ کیا کیا سب چیزیں نشانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ کے وجود پر، اللہ کی حکمت پر، اس کی کاریگری پر دلالت کر رہی ہیں. اور فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، اور تمہارے اندر خود بہت ساری نشانیاں ہیں کہ کیا تم ان کو نہیں دیکھ رہے ہو. انسان کے جسم کے اندر اتنی زیادہ نشانیاں ہیں اللہ کی کاریگری کی، اس کے حکمت کی، کہ آدمی اسی پر غور کر لے تو فوراً اللہ کے وجود پر اور اس کے وحدانیت پر ایمان لے آئے. زیادہ نہیں، دماغ اور زبان ہی کو دیکھ لیجئے. یہ کاسے دماغ کیا ہے اس پر غور کر لیجئے کہ یہ چھوٹا سا حصہ ہے. اس چھوٹے سے حصے میں 10 زبانیں، 15 زبانیں، 20 زبانیں اس میں ہیں، بھری ہوئی ہیں. اور ایسا اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ عربی بولنا چاہیں تو اس میں دیر نہیں لگتی ہے کہ آپ کو 1 منٹ 2 منٹ 4 منٹ غور کرنا پڑے، نہیں، فوراً ہی عربی الفاظ زبان پر رواں ہو جاتے ہیں. اردو بولنا چاہیں تو اردو کے الفاظ فوراً رواں ہو جاتے ہیں.
हिंदी बोलना चाहे तो हिंदी के अल्फाज रवा हो जाते हैं, इंग्लिश बोलना चाहे तो इंग्लिश के अल्फाज रवा हो जाते हैं, बंगला बोलना चाहे तो बंगला के अल्फाज रवा हो जाते हैं, और देहात की जुबान यानी अवधी अगर हम बोलना चाहते हैं तो फौरन अवधी बोलने लगते हैं। तो ये है सारी की सारी चीजें अल्लाह की हिकमत और कारीगरी हैं। अगर आप एक बर्तन के अंदर चावल रख दें, दाल रख दें, मटर रख दें, चना रख दें और मसूर रख दें और इस तरह के और अजनास रख दें तो उनको छांटने अलग करने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा वक्त लग जाता है। लेकिन ये कासे दिमाग ऐसा है, इसमें की सारी चीजें अल्लाह ने डाल दिया है, भर दिया है, और उन्हें मुमताज करने में, जुदा करने में, तमीज करने में कोई वक्त नहीं लगता है, और सब रमा दमा हो जाता है। और जुबान का हाल देख लीजिए, ये जुबान देखिए, अल्फाज इसी से बनते हैं, अल्लाह की कारीगरी देखिए। शेख सादी ने कहा, फारसी समझने वाले लोग अब रह नहीं गए हैं, बहरहाल पढ़ देता हूँ शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का। बना में जहादार जाया फरी, बना में जहादार जाया फरी, हकीम सुखंदर जुमाया फरी। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ अपनी किताब को, जो दुनिया का पैदा करने वाला है, दुनिया को चलाने वाला है, वो ऐसा हकीम है कि जुबान में अल्फाज को पैदा कर दिया है। ये एक लुथड़ा है गोश्त का जिसमें हड्डियां नहीं है, देखिए किस तरह से ये जुबान चलती है, रवा दवा रहती है, और इस जुबान में देखिए कितने लहजे निकलते हैं। किसी की आवाज मोटी होती है, किसी की पतली होती है, किसी की बहुत बारीक होती है, किसी की बहुत मोटी होती है। इस अंदाज से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुबान को बना दिया। तो इसके अंदर निशानियां अल्लाह की रब्बुल आलमीन की हैं। तो अल्लाह ने कहा वफी अनफुसिकुम, और तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारे अंदर अल्लाह की बहुत सारी निशानियां हैं, क्या तुम नहीं गौर कर रहे हो, क्या तुम नहीं देख रहे हो? मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं तो कोई मेडिकल साइंस का तालिब इल्म नहीं पढ़ा, अलबत्ता कुछ थोड़ा बहुत मुताला करने से जानकारी वाकियत है कि सिर्फ गुर्दे को ले लीजिए, गुर्दे के अंदर जो तार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बना दिया है, एक गुर्दे के तार को अगर फैलाया जाए तो 2 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर तक ये पहुंच जाता है। इतनी अल्लाह ताला की हिकमत और कारीगरी है, जिससे आपका खून फिल्टर होता है, पानी फिल्टर होता है, पेशाब फिल्टर होता है, ये सारी चीजें हो रही हैं, ये उसी की कारीगरी है। और मैंने एक जगह ये भी देखा है कि इस वक्त एक लफ्ज बहुत ज्यादा राइज है, डीएनए टेस्ट। जब भी कहीं किसी का कत्ल हो जाता है या किसी नस्ब का मामला होता है और कहीं और ऐसे बहुत सारे मामला होते हैं जिसमें डीएनए टेस्ट होता है। ये डीएनए टेस्ट क्या होता है? ये हमारे जिस्म के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर जो खुलियात हैं, जो बारीक बारीक जर्रात हैं, छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े जो आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, इनके बारे में जो है मेडिकल साइंस के लोगों को कहना है कि ये खरबों की तादाद में है। एक इंसान के जिस्म में जो खुलियात पाए जा रहे हैं, ये खरबों की तादाद में हैं। और एक खुलैया के अंदर जो तार होता है, जो उसके अंदर धागा और रेशा होता है, वो तकरीबन 2 मीटर लंबा होता है। सिर्फ एक खुलैया के अंदर जो होता है वो 2 मीटर के करीब करीब होता है। और अगर सारे खुलैयात के धागे जो हैं, जो तार उनके अंदर हैं, अगर उनको जोड़कर मिलाया जाए तो जमीन से लेकर सूरज तक ये 3 मरतबा पहुंच जाएंगे। एक मरतबा पहुंचा दीजिए, फिर जोड़कर दूसरा हिस्सा पहुंचा दीजिए, फिर तीसरा हिस्सा पहुंचा दीजिए, सूरज तक। सूरज की दूरी देखिए कितना करोड़ है यहाँ से। तो यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की कारीगरी है। तो अल्लाह ने फरमाया वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे नफ्सों के अंदर भी अल्लाह की निशानियां हैं, क्या तुम नहीं देख रहे हो? तो यह सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र करके इस बात की दावत दी है इंसान को कि गौर फिक्र करो, हमारी वहदानियत को तस्लीम करो, हमारे रसूल को तस्लीम करो, उनकी रसालत पर ईमान लाओ, मेरी वहदानियत पर ईमान लाओ। उम्मीद अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से उम्मीद है कि वो हम सबको
اور زمین پر تمام بسنے والے لوگوں کو، بلکہ میری دعا ہے کہ سب کو توفیق بخشے کہ لوگ اس پر غور کر کے اللہ کی وحدانیت اور اس کے بھیجے ہوئے دین، اس کے اتار بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔